میرے دوستوں، ایک شخص ایسا تھا جو دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو گیا تھا کہ حق اور باطل کی تمیز بھلا بیٹھا تھا۔ نماز چھوڑ دی، والدین کی نافرمانی کی، دوسروں کا دل دکھایا اور ہر گناہ کو اپنی آزادی سمجھ بیٹھا۔ لیکن دل میں ایک خلا ضرور تھا، ایک بے سکونی جو ہر خوشی کے بعد بڑھ جاتی۔ دن رات کی رنگینیاں اب بے رنگ لگنے لگی، دن رات دنیا کی رنگینیاں بے رنگ لگنے لگی تھی۔ ایک دن جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تنہائی نے اس کو گھیر لیا تو وہ رو پڑا، اس کی دل تڑپ اٹھا۔ اس کا دل تڑپتے ہی وہ زمین پہ سجدے میں گر گیا۔ جب وہ زمین پر سجدے میں گر گیا اور پہلی بار دل سے بولا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں لوٹنا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ سبحان اللہ! اس لمحے اس کے دل میں روشنی سی چمکی۔ ایسا لگا کہ اسے کہاں سے سکون مل گیا اور اس کے دل پر کس نے ایسا ہاتھ رکھ دیا کہ اس کا دل ایسا سکون میں محسوس ہونے لگا جیسے کہ ایک ماں کی گود میں وہ سو رہا ہو، جیسے رب کی رحمت اسے پکار رہی ہو۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین پر گناہ لے کر بھی میرے پاس آ جائے لیکن یعنی کہ شرک نہ کرے تو میں تجھے ویسا ہی بخش دوں گا جیسا کہ تو نادان بچہ پیدا ہونے والا بچہ۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کو توڑ دیا تھا، جس نے اس کو بے بس کر دیا تھا، اور اس کے ٹوٹنے میں اس نے رب کو پا لیا تھا۔ اور ٹوٹنا بھی ضروری تھا کیونکہ وہ تو ہر گناہوں سے بے خبر تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے رب کو، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور میرے کرنے سے مجھے کیا حاصل ہونے والا ہے اور کیا لا حاصل ہونے والا۔ وہ ان سب چیزوں سے بے خبر تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو ناراض کر کے میں اس دنیا سے کہیں باہر نہیں۔ وہ اس بات کو بھلا بیٹھا تھا کہ اللہ ہی ہے جو مجھے میری پریشانیوں سے نکال سکتا ہے، میری بے سکونی کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو میری ہر پریشانیوں کو، ہر دکھوں کو سیکنڈوں میں مٹا سکتا ہے۔ وہ بھول بیٹھا تھا کہ میرے ماں باپ کا دل دکھا کر میں کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ہمیں یہ دنیا کی رنگینیوں میں اگر میں کھو جاتا ہوں تو میں یہ کھوئے ہی رہتے میں اگر میری موت آ جائے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اگر اس دنیا کی رنگینیوں میں اس رنگینیوں کو اپنے سینے سے لگا کے چلنے میں ہمارا کیا نقصان ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ لیکن میرے دوستو، جب اللہ کسی کو توڑتا ہے، جب اللہ کسی کو بے سکونی دیتا ہے تو اللہ اسے جوڑتا بھی ہے۔ میرے دوستو، تب اللہ اسے سکون بھی دیتا ہے۔ وہ بھی کب دیتا ہے؟ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تب اللہ اسے سکون دیتا ہے اور دوسروں سے اسے توڑواتا بھی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرے اور اللہ اسے تھام لے۔ اور یہی ہوا کہ وہ لڑکا بے سکونی میں بھٹک رہا تھا ادھر ادھر، اور جب وہ سجدے میں گرا تو اللہ نے اسے تھام لیا اور اللہ نے کہا، تو کہاں بھٹک رہا تھا؟ تو کہاں بھٹک رہا تھا؟ تو کدھر بھٹک رہا تھا؟ میں تو تجھے پکار رہا تھا کہ آ میرے بچے، میری گود میں آ جا، میری طرف آ جا، میرے طرف پلٹ کر آ جا۔
लेकिन तू दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ था। और अल्लाह उसे माफ़ कर देता है और वो उसी दिन वो तौबा कर लेता है और दुनिया की रंगीनियों से अलहदगी अख्तियार करता है और रब की तरफ वो अपना रास्ता अख्तियार करता है। शहर की एक तबाह हाल कुन गली में बाबा फ़कीरा रहता था। जंग, जलजले, तूफान या किसी और क़यामत ने इस बस्ती को बर्बाद कर दिया था। जंग, जलजले या किसी और क़यामत ने इस बस्ती को बर्बाद कर दिया था। जब सब कुछ छिन गया था, जब सब कुछ छिन चुका था, मगर फ़कीर अब भी जीता था, अब भी वो जिंदा था। अल्लाह ने उसे जिंदा रखा था क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है ज़िंदगी और मौत। वह एक इंसान था जो इसने बचाया और उसको अपना साथी बना लिया। मलबे में दबा हुआ एक इंसान जो था उसको इसने अपना साथी बना लिया। उस फ़कीर के दिन एक जैसे थे। वह मलबे से कुछ खाने की चीज़ें तलाश करता, जो मिलता वो उससे यानी कि अपने साथी को भी देता। मिल बांट कर दोनों खाते। लोग कहते कि वो पागल हो चुका है, मगर सच ये था कि वो वाहिद इंसान था जो इस मलबे में भी इंसानियत को जिंदा रख। एक दिन एक बच्ची वहाँ से गुजरी। उसने ये मंजर देखा, बाबा और एक शख्स को उसके साथ खाते हुए जैसे ये मामूली बात हो। बच्ची ने माँ से कहा, इंसान तो वो होता है माँ जो दूसरों से बांट कर खाता है ना। माँ की आंखें भर आईं और वो सर हिलाकर बोली, हाँ बेटी, यही सच्चा इंसान है। वो वीरान गलियाँ, टूटे हुए मकान, गिर्द से भरे आसमान के नीचे एक मलबे का ढेर था जहाँ जिंदगी की कोई रौनक न थी, जहाँ जिंदगी में कोई रौनक बाकी ना रह गई थी। जंग या कुदरती आफत ने उस बस्ती को नोच कर रख दिया था और जो बच गए थे वो भी अंदर से मर चुके थे। लेकिन उन्हें उस खंडर में एक शख्स अब भी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। बाबा फ़कीर न सिर्फ एक इंसान था बल्कि वो एक जीती जागती दास्तान था। सफ़ेद बिखरे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, जिस्म पर जख्मों के निशान और आँखों में वो चमक जो उम्मीद की आखिरी किरण हो सकती थी। इसकी दुनिया छोटी थी, बहुत छोटी। एक मिट्टी का प्याला मिट्टी के ढेर पर एक कोने में, जबकि और एक नन्हा साथी था उसके साथ में। सिर्फ एक नन्हा साथी जो वो बच्चा था। वो बाबा का वाहिद दोस्त बन चुका था। वो उस फ़कीर का वाहिद दोस्त बन चुका था जिसके साथ वो अपना बचा खुचा खाना बांटता, जिससे वो बातें करता और जो उसकी खामोशी का राजदार बन चुका था। दिन भर उस फ़कीर मलबे में कुछ खाने को ढूंढता, वो तलाश करता। कभी कोई खुश्क रोटी का टुकड़ा मिल जाता तो वो उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देता, आधा अपने लिए और आधा उस बच्चे के लिए। लोग इसे पागल समझते थे। वो जो बचा खुचा खाना एक छोटे से बच्चे से बांटता है, यकीनन दुनिया से बेगाना हो चुका था। मगर सच तो ये था कि बाबा ने दुनिया को समझ चुका था। वो बाबा दुनिया को समझता था कि दुनिया कैसी है। वो जानता था कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तब मोहब्बत, मेहरबानी और बांटने का जज्बा ही वो चिराग है जो इंसान को जिंदा रखता है। एक दिन एक नन्ही सी बच्ची अपने माँ के साथ वीरान गली से गुजरी। उसने बाबा फ़कीर को देखा जो ज़मीन पर बैठा था, छोटे से बच्चे के एक प्याले में कुछ खुश्क सा खाना बांट रहा था। बच्ची हैरान रह गई। उसने माँ से पूछा, माँ, ये छोटा सा बच्चा इसका दोस्त कैसे बन सकता है? इसे भी खाना दे रहा है। माँ ने खामोशी से सर हिलाया। बच्ची बोली, माँ,
माँ ने कहा सच्चा इंसान तो वही है। माँ ने कहा सच्चा इंसान तो वही है ना जो सबके साथ बांटता है, जो मिल बांट के खाता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, हाँ बेटी, इंसानियत इसी को कहते हैं। हम सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत बाकी ना हो, दिल में मोहब्बत बाकी हो तो हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। बाबा फ़कीर ने वो बात सुन ली थी। वो मुस्कुराया। पहली बार कई दिनों बाद उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई थी और बच्ची को उसने अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया और वो खुश हो गया। इस कहानी से एक बात समझ में आती है कि इंसान कैसा भी हो, इंसान के पास कुछ भी हो, हमें दूसरों से, जिसके पास ना हो, हमें उससे मिल बांट कर खाना चाहिए और दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें दूसरों का भी हक है। अगर तुम उस हक को अदा नहीं करोगे, अगर तुम उस हक को अदा नहीं करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे छीन लेता है, क्योंकि वो दूसरों का अमानत होता है। जब हम दूसरे को उसकी अमानत वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं तो अल्लाह उसे ले लेता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।